du montée d'un extrémisme. Et puis, il y a un pragmatisme, dit-il, sur le plan international, le cas de l'Égypte ou de la Tunisie, qui ne peuvent vivre en autarcie et qui nécessitent des partenariats, des relations, des rapports avec l'Occident, en particulier discours d'ouverture vis-à-vis des investisseurs, avec garantie une reproduction du modèle de la Turquie. Et il conclut en parlant d'islam, l'islam huwa al-hal, l'islam huwa dusturuna, qui était une posture inconfortable avant le printemps arabe. En évolution, il est impossible encore de trancher ou de savoir comment il va évoluer. Et je vous remercie. Maintenant, j'espère que je ne me suis pas... يعني بإمعان، ولكن هنا كنلاحظ على أن كاين هناك مشكل ديال الحكامة وهذا اللي كيبقى عنده علاقة بالتعليم وكذلك اختصاص. وهنا غادي يمكن هادشي اللي كنقول لكم من قلبي. أنا كنت حضرت في يوم دراسي على السلفية كان مؤخرا منظمة مجلس العلم، وكان فيه ثلة من العلماء والفقهاء، وكان واحد الشخص هو النقطة التي أفاضت الكأس. لما انتهوا قال رئيس المجلس العلمي بيننا شيخ، وعطى الاسم ديالو هو الشيخ زحال، كنتم تعرفون هذا الاسم. وهذا الشيخ زحال يعني بالدار البيضاء وهو هناك مزايدات. كاين من حقك انك تنظر المسألة من هاد الزاوية. ما عنديش تعليق اكثر نقدر يعني تدخل في خانه راي الاخ اعتذر لان la question du discours et de l'analyse du discours. L'analyse du discours peut se placer sur deux niveaux. Il y a le discours, tout discours, le discours islamiste compris. Il y a le discours théorique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la littérature, c'est-à-dire la production des intellectuels, des mouvements, pour donner des exemples concrets. Par exemple, Cheikh Yassine a produit du discours politique théorique, quel que soit le jugement qu'on peut porter dessus, mais c'est un discours théorique sur le namoudaj islamique, tel qu'il aussi bien en ce qui concerne le Khilafa, qu'en ce qui concerne le Hiwar, etc. Il y a un autre discours, c'est le discours de circonstance, c'est-à-dire le discours politique au quotidien. Le premier, on n'en a pas produit beaucoup. Le Cheikh Yassine a fait quelque chose, le Renouchi également, mais il n'y a pas énormément de choses dans tous les pays qui ont connu ce mouvement. Par exemple, en Libye, où il n'y a pas grand-chose. En Algérie, il y avait Malik bin Abi. Voilà. Alors ça, c'est l'essentiel. Mais ce discours-là, on tourne, enfin, on peut le réduire l'islam ou al-hal. C'est-à-dire, il n'apporte pas grand-chose. Il n'apporte pas grand-chose en ce qui concerne les institutions et les mécanismes. L'islam ou al-hal, le Coran ou le Dustour. Maintenant, pour ce qui est du discours de circonstances, des déclarations, des écrits de journalistiques, des résolutions de congrès. Le dernier, par exemple, c'est celui d'Annahda. Alors, ce type de discours, on peut, en le mettant en rapport avec le premier, on peut essayer à entrevoir quelle est la tactique, la pragmatique. Alors là, peut-être qu'on peut conclure d'après l'expérience que la pragmatique, c'est quoi? Oui, il faut arriver au pouvoir, conserver le pouvoir. Pour le conserver, justement l'exemple qui a été donné, c'est-à-dire avec le rapport avec les instances internationales, avec le monde géopolitique, etc., il faut faire ce qu'il faut pour
arriver au pouvoir tout d'abord, puis le conserver. Et peut-être faire un travail de fond dans la société. Le travail de fond, c'est quoi? C'est arriver à maîtriser la société. L'université, les institutions, et ça c'est un travail de longue haleine, de 10 ans, de 15 ans, peut-être à la manière turque, pour pouvoir arriver, après, une fois les problèmes économiques de relève résolus, vraiment arriver à appliquer le programme qui est en toile de fond. Voilà, donc moi je trouve qu'il faut distinguer ces deux niveaux du discours. شكرا. الاسم الكريم سليم كميلات. نعم سليم. فقط يعني ملاحظتين حول يعني المداخلتين الأخيرتين، هي ملاحظتين فقط يعني منهجيتين. الملاحظة الأولى حول المداخلة ديال الأستاذة حول خطب الجمعة. بالفعل يعني كانت مداخلة يعني غنية من حيث يعني من ناحية ديال اختيار الموضوع، وايضا من خلال يعني الربط ما بين يعني واحد الاشكالين رئيسيين اللي هما يعني موضوع ديال السلفيه والحداثه. بطبيعه الحال يعني من ناحيه ديال المقاربه المنهجيه اعتمدتي مقاربه ديال تحليل المضمون، وهذه مساله يعني مساله مشروعه جدا بالنظر يعني للخلفيه ديالك، يعني استاذه ديال يعني ديال اللسانيات اعتقد يعني اللانغويستيك، لكن فقط يعني من خلال اهتمامي بالمساله ديال المجال الديني تيبان لي بانه مقاربه خطب الجمعه في المغرب ربما يعني من خلال هذه المقاربه ما يمكنناش تعطينا يعني ما يمكنناش يعني تعطينا الشيء الكثير باش نفهموا هذه الاشكالات اللي هما اشكالات يعني بنيويه يعني بعلاقه بالحقل الديني، الا ما حاولناش نربطوهم بشيء اللي هو يعني اعم، اللي هو سياسه الدوله داخل المجال الديني. نتكلموا على خطب الجمعة، نتكلموا على السياسة الدينية للدولة المغربية. الوغ الإشكال ديال السياسة الدينية خصوصا من بعد المحطة ديال الإصلاح ديال 2003 أعتقد بأنه كاينين إشكالين رئيسيين أو لا إكراهين. الإكراه الأول هو إكراه ذاتي تتعلق بالموارد البشرية اللي من خلالها ممكن ننجحوا هذا الإصلاح. نقولوا الموارد يعني الإشكال الإكراه الذاتي تنتكلموا على الموارد البشرية، بمعنى عندنا واحد الإصلاح كبير تتكلم يعني خصو يعني علماء، خصو دعاة، خصو ناس اللي نخب المجال، بحيث مثلا لما تكلمت عن الخطب الحسنية وكيف أن مثلا أحمد التوفيق تكلم عن بأن أمير المؤمنين هو الذي له يعني يبقى له هو الأول والآخر فيما يخص الأمور الدينية، كيف أن خطبة الجمعة التي كانت يعني خطبة نموذجية لإلقائها في المنابر على أساس أن يجب التصويت على الدستور بنعم، يعني كيف هذا كله يعني هناك توظيف للسياسة في الدين، يعني توظيف الدين في السياسة، وإلا كيف يمكن أن نفسر مثلا الهبة الملكية التي قدمها الملك للبوتشيشية، وكيف أن السفير الأمريكي حضر إلى السفير الأمريكي مع زوجته وأعوانه حضروا مع البوتشيشيين لإحياء مولد النبوي، ليلة المولد النبوي إلى غير ذلك. هذا كله يعني أن فيه تدخل امتزاج الدين بالسياسة، وأن الدولة يعني تستغل المجال الديني لتدبير الأمر السياسي. يعني هذه المسألة ربما هناك خصاص في التكوين، وهذا يتجلى بشكل واضح في الخطب المنبرية، بحيث نجد أن الخطيب لا يعرف حتى ليس له إلمام بالدستور، لما يقول بأن حقوق الإنسان أضعها تحت رجلي أو لا أعترف بها إلى غير ذلك، يعني ليس هناك يعني تكوين معرفي فيما يخص دستور البلد ولا بمفهوم الحداثة والقيم، ويعني هذه كلها أمور يعني مطروحة للنقاش.
الهدف من المداخلة وهو إبراز هذا الصراع بين الحداثة وبين السلفية. فمثلا لما يتكلم عصيد عن يتكلم عن مسألة التعليم، ويتكلم عن الرسالة التي قالها النبي أرسلها إلى أحد الملوك، فالمقصود بها ليس أن عصيد يقول ويبرئ نفسه أنه لم يقصد بأن الإسلام إرهاب إلى غير ذلك، بل يقول بأن لا يجب تدريسها لأطفال ما زالوا يعني صغار السن، وإن هذا سيقتل فيهم روح التشكيك وروح المساءلة إلى غير ذلك. يعني هذا كله يمثل داخل المجتمع صراع، وبالأخص الخطب المنبرية مهمة جدا جدا، لأنها تؤثر كثيرا على المجتمع، سواء كانت هذه الخطب إيجابية أو سلبية، يعني لها تأثير كبير. ربما هناك قصور كما قلت، يعني أنا متفقة معه، وأن الدولة يعني تحاول أن تهيكل هذا المجال، ولكن تهيكله يعني بالطريقة التي تريدها. يعني هناك هاجس أمني قبل أن يكون يعني اهتمام آخر. المعارك التي معارك قليلة التي كانت بين الإسلاميين ومشاهد في تركيا كانت مسرحها المحاكم. يعني في بعض من المحاكمات كانت عملية شد الحبل بين الإسلاميين والعسكر. هذا لم يمنع الإسلاميين من تطوير الأداء، من تطوير الخطاب في حالة تركيا. وفي الأخير يمكن القول أن الإسلاميين كانت تصبر على المؤسسة العسكرية. يعني أن اليوم ما في شك أن الإسلاميين استطاعوا ترويض المؤسسة العسكرية مثل تتو مصر. هناك علاقة صدامية بين الإسلاميين، حركة الإخوان المسلمين والعسكر منذ ثورة أبو النصر. كانت علاقة صدامية الكل يعرف نتائجها، لكن وقد قيل هذا صباح اليوم، ما كنتش حاضر، قيل أن مرحلة السادات تميزت بالتقارب بين النظام المصري، النظام العسكري، والحركة الإسلامية لمواجهة يعني التيار التقدمي. الظرفية تكون الهامش نسبح بهامش كبير، الهامش صغير. القضية ديال الموبيليزاسيون ديال الحشد، ديال التعبئة ديال مثلا بحرب الخليج الأولى. حرب الخليج يعني غزو العراق، كان الإسلاميين في العالم العربي استطاعوا أنهم يعبئوا الملايين في الشوارع. حرب الخليج الثانية يعني كتكون القضية الفلسطينية، الصور الموسيقى الكاريكاتورية التعبئة. لكن هذه ظرفيات، وتكون التعامل مع الذكاء من طرف أنظمة. يعني الأنظمة كترجع للور، واخا أنظمة عندها تاريخ ديال الردع ديال القمع اللي هو معروف، عندها الإمكانيات، لكن الأنظمة كتراجع تكتيكي، كتخلي فرصة لواحد الأطياف باش تعبر على موقف كما قلت في الخليج لي كاريكاتور الى اخره. لكن واش هاد القدره على التعبئه ديال الظرفيات، يعني التعامل مع لي زيموسيون، يعني مع العواطف، مع العواطف، واش عنده يعني علاقه مع تنزيل مثلا مع مثلا مشروع مجتمعي، او مثلا برنامج انتخابي، تنزيل برنامج انتخابي. هنايا الامور كتولي اكبر شويه معقده ما بين الجيش العواطف، وما بين القدره على التعبئه، وما بين برنامج انتخابي وتنزيل برنامج انتخابي والتحول الاجتماعي والمجتمع المجتمعي. هنا كنهضروا على 4 الحوايج اللي ما عندها علاقه مع بعضها. وخصك تكون باحث، تكون حذر في التعاطي مع هاد الامور هذه. يعني التعبئه ما كتعنيش نجاح في المجتمع المجتمعي. جوج ديال الأوجه ديال التعبئة. كاين التعبئة اللي سميتها كانت ديال جيش العواطف، وكاين التعبئة اللي هي قائمة على أساس التغلغل في المجتمع. التغلغل في المجتمع هو الشبكة اللي كتكون منسوجة على لون تيرم، يعني قضاء بعض المصالح، يعني
واحد المجموعه ديال اسمه اللي كتجعل واحد المجموعه ديال الناس منخرطين عمليا. فهاد النوع من تاع الغول هو اللي كيفيد في المراحل اللي بحال الانتخابات وبحال اسمه كيكون هناك ديجا ان ريزو دو موبيليزاسيون tu peux faire يعني سيبيلي. بينما هذيك المسائل ديال التجيش هذاك التجيش ساهل، وكما قلنا بما ان الامور يعني في النهايه مبنيه على ليدونتيتير، فيكفي يكون يعني واحد لا كاريكاتور، واحد الكاريكاتور ولا واحد الفيلم سينمائي ولا واحد الفيديو ولا كذا، انك يمكن كيجيو له ديك الوقيته ديالك واللي ماشي ديالك. لان المساله كما قلت هو خطاب يعني هوياتي، يعني ديال ايدونتيتير. فاللي شرطي له يعني ديال مثلا انه كيفاش ان بالرغم من ساحه التحرير وكل شيء ما جرى فيها واسمو هذيك المساله كانت لحظه اسمو لحظه ريفولت، ولكن شكون اللي هو عنده متأصل في المجتمع، عنده الشبكات واللي هو مؤهل، لا سول فورس ستركتوري هما الاخوان كانوا مهيكلين. بينما اسمو الطيف الاخر مشتت، يعني عنده اون فورس يعني بروت اللي كتهبط للشارع، ولكن كنت tu ne peux pas mobiliser par la suite في ميكانيزمات اخرى. ونفس الشيء اللي كان في تونس، يعني النهضه واسمو يعني لما مشى بن علي ولا بو علي اسمو، فهذيك الوقيته لا سول فورس، لان هذاك الى ديتروي يعني الى ديتروي يعني اسمو البوليتيك، كانت لا فورس الوحيده اللي متغلغله في المجتمع هو النهضه ولا حد ما الاتحاد العام ديال الشغالين. سي سا هذاك. اذا لا فورس موبيليزاسيون عندها جوج ديال المستويات، كاين المستوى الظرفي يعني العابر، وكاين المستوى اللي هو بنيوي نظامي. شكرا. واختم حين يتم كتم انفاس العلماء من طرف السلطات في اي زمان نترك المجال لتسلط السفهاء. وشكرا على حضوركم، وشكرا للحضور الكريم، وشكرا للاساتذه.